असलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पीके बूरेवाला जी। अज साडे कोले बहुत ही मोहतरम जनाब उस्ताद आजाद साहब और साडे कोले आबद फरूक साहब जी चीचा वतनी शहर तो आए आ जी। बहुत ही अच्छे महावत भी आ ते बहुत अच्छे शिकारी भी आ। ते साडे कोले उस्ताद अब्बास साहब जी कराची तो जी। ये उस्ताद साहब इन्हां दा तारफ कराउणगे बड़े अच्छे लफ्ज़ां नाल। उस्मान भाई जी हुण असीं उस्ताद आजाद साहब नूं कहने आ कि बासत भाई ने कराची तो विन कीता ते उहदे मुतलक कोई थोड़ी जी रोशनी पाउण ते फिर उस्ताद आबद दे मुतलक चीचा वतन तो आए हुए आ इन्हां दे मुतलक भी थोड़ी जी रोशनी पाउण कि पिछले साल इन्हां दी कारकरदगी 41 च भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी रही आ। ते मजीद इन्हां ने साडे कोले आए आ 303 चोपड़ियां वाले च एंट्री कराउण वास्ते जी। और इन्हां दी एंट्री 41 डोगरां वाले चीचा वतनी भी इस दफ़ा है ते पिछली दफ़ा भी सी। ते उस्ताद आजाद साहब दे ज़बानी असीं सुनते हैं जी कोई मुहब्बत भरियां गल्लां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला मैं खालिद पीके साहब का शुक्रिया अदा करांगा कि जेड़े आए दिन कोई ना कोई शौकीन दोस्तों वास्ते गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने वास्ते सानू मदऊ करते। अज इतफाक नाल चूँकि हाल ही थोड़ी देर थोड़ा अरसा पहला जिहड़ा कराची दे विच 72 छत्तां दे बबैन लो फ्लाइंग एवरेज की बाजी मुनक्कद हुई है। उहदे विच साडे बूरेवाला दे अब्दुल बासत जिहड़े अजकल कराची दे रहायश पजीर ने उन्होंने बहुत लीड नाल इस बाजी नूं विन किया और हाईएस्ट यानी सब तो ज़्यादा परवाल हासिल करने का भी एजाज़ हासिल किया, जिहदी बाकायदा तकरीब के जरिए जिन्होंने हाजी मुहम्मद यूसुफ साहब ने बतौर मेहमान खसूसी उन्होंने कारकरदगी के पेशे नज़र उन्होंने जेड़े आज़ादा तो नवाजिया जिहदी इस तो पहला कोई मिसाल नहीं मिलती। सानू बूरेवाल के लोगों को ज़्यादा खुशी इस बात की है कि साडा ही बरखुरदार साडे ही शहर का एक शौकीन लो फ्लायर बहुत थोड़ा अरसा पहला कराची जाके शौक किया और थोड़े अरसे दे अपने आप को मेनटेन करके मुकम्मल कराची दे अच्छी कारकरदगी का मुजाहरा करके एक एवार्ड हासिल किया जो साढ़े वास्ते बूरे वाले वास्ते मेरे वास्ते नहीं बल्कि सारे बूरे वाले वास्ते बाइस फख्र बात। अब्दुल बासित हूँ किसी तारफ का मुताज नहीं, नौजवान है, अच्छा खिलाड़ी है। दूसरी बात है ज़बानी कलामी नहीं, जो प्रैक्टिकली तौर पर एक आदमी ने अपना सिक्का मनवा के मतलब सब नूं हराता तो फिर वही किसी तारफ की जरूरत नहीं कि असीं लंबी चौड़ी उसके बारे कोई बयान करिए। लेकिन अगर उन्होंने उस्ताद का शजरा देखिए तो राव मोहम्मद अशरफ साहब 14 मन ए हल रिनाला खुर्द के रहने वाले ने। ये चूँकि बूरे वाले नाल मुंसलिक ने, साढ़े बरखुरदार ने और रैसलिंग दे विच बॉडी बिल्डिंग दे विच मेरे को बतौर शागिर्द सन और बहुत अच्छे इत्थे बूरे वाले जो बादी छड़ते सन उदों भी एक अच्छा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो दूसरा उस्ताद आबद फारूक साहब ये चीचा वतनी तो तशरीफ लियाए ने शहर तो, ये पुराने उस्तादा इन्हों का भी शुमार हुंदा और हर दफ़ा 41 डोगरा वाली दे विच बतौर मैंबर की हैसियत नाल शमूलीयत करते हैं। मगर कोई मैं समझदा बाजी की जी कामयाबी आ ये लक का भी मामला अकाउंट हुंदा मुकद्दर का। इस वास्ते इन्हां दी जिन्नियां बाजियां पिछले साल 5 बाजियां दे विच इन्हां दे कबूतरां ने आखिरी कबूतर जाके अपना इन्हां दा नाम बुलंद रखिया, लेकिन ये बाजी कामयाबी गो हासिल नहीं कर सके। मगर आखिरी कबूतर इन्हां दा कबूतर पहुँच के इन्होंने साबित किया कि जित हर मुकद्दर मगर मेरा कबूतर भी आखिरी कबूतर के अख नक्के तक गया। इस वास्ते ये बाइस फख्र बात। अज वो फिर चीचा वतनी तो जोड़ा बूरे वाले कार का पीके साहब टूरनामेंट करा रहे हैं ये मैंबरशिप वास्ते तशरीफ लाए ने और फिर असी बड़े इस बात से खुश हाँ भी चलो
ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਦੌਰਾਨੇ ਪਟਾਈ ਯਾਨੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੂਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੌਰਾਨੇ ਪਟਾਈ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਸਣ, ਦੇਸੀ ਥੋਮ ਲਸਣ ਰਗੜ ਕੇ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁੱਥਲੀਆਂ, ਗੰਢੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਗੜ ਕੇ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਗੁੱਥਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਸਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਲਜ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਫਲੂਜ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਸਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਪਟਾਈ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਸਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਣੀਖੇਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਪਾ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੀਏ ਕੈਸੇ ਪਰ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿਖਾਓ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਾਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖੇਲ ਵਾਲੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਦਬਾਰ ਬਣੋ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਖੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਖੇਲ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ, ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਨਦਾਮਤ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੂੰਕਿ ਬਸ ਸਭ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਅਬਦ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤਸ਼ਰੀਫ, ਖਾਲਦ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖਾਲਦ ਆਪਣਾ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਔਰ ਹਬਸ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਈ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਕੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਟਕੋਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹਬਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੰਧੇਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ
ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਫਟ ਫਟ ਕੁੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਦਿਖਾਓ, ਸਿਰਫ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵਾਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ 4-4 ਇੰਚ ਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਚੱਪਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਨਵਾਈ ਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਪਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਣ, 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੰਡੇ, 4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਡੰਡੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚੇ ਡੰਡੇ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਸਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਸਤ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ पैगाम ਲੈਣੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद पीके साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने घर पे इनवाइट किया। और पैगाम सिर्फ इतना सा है कि अपने बड़ों की इज़्ज़त की जाए। जिसने अपने बड़ों की इज़्ज़त की, अल्लाह पाक उसे इज़्ज़त से नवाजता है। दूसरा, मैं उस्ताद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, बुरे वाला का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस धरती से मुझे सिर्फ प्यार मिला है। इनको मेरा सलाम। और मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ और यहाँ पे समझ लें यूनिवर्सिटी में आया हुआ हूँ उस्ताद साहब के पास। तो एक तालिब इल्म क्या बोल सकता है? तो मेरी सारी बातें यहाँ आके मतलब इनसे दब जाती हैं, तो मैं सिर्फ सुनने के लिए आता हूँ यहाँ पे। सर बहुत शुक्रिया। लो जी, हम बनेंगे आप तमाम दोस्तों की आवाज़। खालिद महमूद पीके और बुरे वाला और तमाम दोस्तों की तरफों अस्सलाम वालेकुम।